बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोठा मुका नुमाइश का फ़ाइनल आज कोठा में खेला जा रहा है। फ़ाइनल में शाह मंसूर और कोठे की टीमें पहुंची हैं। फ़ाइनल की ट्रॉफी, पहला फर्स्ट प्राइज़, साथ में दूसरा रेड कलर सेकंड और उसके साथ थर्ड प्राइज़ है शायद। टास हो चुका है, टास कोठे ने जीता और वो अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। कोठा की जाने से पहले राउंड की पहली जोड़ी का पहला निशाना लगाएंगे उमर। बहुत बेहतरीन। शाह मंसूर की जानिब से ज़ियाउर रहमान अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे पहले राउंड का। एक बेहतरीन मुखमार शाह मंसूर के इलाके से इनका ताल्लुक है। के साथ उनके कैप्टन वकास भाई खड़े हैं। पहला निशाना मिस कर दिया। कोठा की जानिब से अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। इन्होंने अपनी बारी का पहला निशाना बहुत ज़बरदस्त लगाया और अपने टीम के लिए पॉइंट हासिल किया। बहुत ज़बरदस्त। शाह मंसूर की जानिब से ज़ियाउर रहमान भाई अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। कोठा की जानिब से हनीफ अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे दूसरे राउंड में दूसरी जोड़ी। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। शाह मंसूर की जानिब से हज़रत अली पहले राउंड के दूसरे जोड़ी का पहला निशाना लगाएंगे। कोठा की जाने से हम अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाया था इन्होंने हनीफ कोठा की जाने से। निशाना मिस। हज़रत अली भाई शाह मंसूर की जानिब से अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला निशाना इनका दुरुस्त नहीं लगा था। साथ में एक नाम तो मुखमार
हैं जिनका ताल्लुक शाह मंसूर से है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। कोटा की जानिब से फरहाद अपनी बारी का पहले निशाना लगाएंगे। फरहाद का ताल्लुक खड्डी से है, कोटा की जानिब से खेल रहे हैं। सब शेर का बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। शाह मंसूर की जानिब से यासिर अमीर साहब अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक पाक खैर से है। अमर जोन की जानिब से अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। जैसा कि इस टूर्नामेंट में हर टीम को 2 खिलाड़ी मेहमान खिलाने की इजाज़त थी, लिहाजा शाह मंसूर की जानिब से बाकिया के खिलाड़ी जैसे अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। कोठा की जानिब से फरहाद अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाया था इन्होंने। फरहाद का ताल्लुक खड्डी गांव से है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त निशाना। शाह मंसूर की जानिब से यासिर अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला निशाना बहुत खूबसूरत लगाया था। इस टूर्नामेंट का इनका 18वां निशाना है। 18 में से इन्होंने 17 दुरुस्त निशाने लगाए थे। एक निशाना अभी तक मिस किया इन्होंने। 18वां निशाना इनका इस टूर्नामेंट का, इस मैच का दूसरा निशाना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। कोटे की जानिब से उस्मान अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक कोठाई गांव से है। निशाने को अभी देखेंगे। निशाना लगा हुआ है। शाह मंसूर की जानिब से अब्दुल्ला अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक शाह मंसूर से है। बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाया। उस्मान कोठा की जानिब से अपनी बारी का
दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला निशाना बहुत ज़बरदस्त लगाया था इन्होंने। शाह मंसूर की जानिब से अब्दुल्ला अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक शाह मंसूर से है और ये अच्छे क्रिकेटर भी हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। हार्ड बॉल से ये यासिर शाह में शाह मंसूर में खेलते हैं। अब्दुल्ला भाई कोठा की जाने से आतिफ अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। आतिफ का ताल्लुक गांव बटाखेड़ा से है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब निशाना लगाया आतिफ ने। शाह मंसूर की जानिब से आदिल शाह अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। आदिल शाह का ताल्लुक पाक गया से है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत निशाना। अपनी बारी का दूसरा निशाना। मंसूर की जानिब से आदिल शाह अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला निशाना बहुत खूबसूरत लगाया। अपनी बारी का दूसरा निशाना की तैयारी कर रहे हैं। आदिल शाह गुजार की तवज्जो और गई शाह मंसूर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त लगाया। कोपे मात को डोगरे माता का कोठा की जाने से रुखसान वश्य उलिंदी पलासनी पाटे वाचो तवज्जो अलवर गई ग्रोंदे आराम का और गुजार की खामोशी इख्तियार की। कोटा की जाने से रुखसान अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। कोटा टीम के कप्तान रुखसान। तवज्जो अलवर गई गुजार की शाह मंसूर का टीम कप्तान। शाह मंसूर की जाने से वकास अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। अपनी टीम के कप्तान वकास।
जबरदस्त आप परी विकास गुजार की तवज्जो और चौथा की जानिब से रुखसान अपनी बारी का दूसरा निशाना लगाएंगे। पहला निशाना बहुत खूबसूरत लगाया था कोटा टीम के कप्तान रुखसान। सही है बिल्कुल गुजार की मंसूर की जानिब से वकास अपनी बारी का दूसरा और इस राउंड का आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहला निशाना बहुत ज़बरदस्त लगाया था शाह मंसूर टीम के कप्तान वकास। जबरदस्त निशाना। दगे गुजार सरा बने राउंड इख्तिताम तौर रसीदो पहला राउंड ख़त्म हो चुका है। विकास गुजार को शाह मंसूर टीम कप्तान दशपग में जोड़े द्वेम गुजारे का हुकुल गुजारे को दे सारा दड़ुम्बी राउंड लोबा पाए दौरा सीधा और लग साथ के बाद द्वेम राउंड लोबा शुरू शी हुकुल तमाशा दा द्वारा खटी मुनदी द्वारा टीमों के खुद तकड़ा खिलाड़ियां दी महमारान दी खी नखिला गई द रुम्बी राउंड लोबा पूरा शुआ और स्कोर द कोटे रुखसान ग्रुप यऊल टकाए और शाह मंसूर विकास ग्रुप 9 टकाए। शाह मंसूर की जानिब से ज़ियाउर रहमान अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। दूसरे राउंड में पहले राउंड में दो में से एक निशाना। गुजार की ज़ियाउर रहमान गुजार कई शाह मंसूर की तरफ ना तवज्जो और गई। शाह मंसूर की तरफ ना द्वेम राउंड पे गुजार खुले गुजारों का उठा कोटा की जानिब से उमर अपनी बारी का पहला निशाना लगाएंगे। दूसरे राउंड की पहले राउंड में दो ज़बरदस्त निशाने लगाए थे उन्होंने। गलत नंबर ये उसके चचा का नंबर 2 मिनट बाद आपको फोन कर गुजार की तवज्जो और गई द कोटे द तरफ उमर शाह मंसूर की जानिब से ज़ियाउर रहमान भाई अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहले 3 में से 2 दुरुस्त निशाने लगाए थे। ज़ियाउर रहमान भाई शाह मंसूर से इनका ताल्लुक़ है। ज़ियाउर रहमान गुजार कई तवज्जो और कई शाह मंसूर की तरफ ना सलोरम गुजार जज
इवेंट रवान है। खता कोटा की जानिब से उमर अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहले 3 बहुत ज़बरदस्त निशाने लगा चुके हैं उमर। मखतियारा दा उमर जमान मलगरे पे गुजार कई द कोटी द तरफ ना सलोरम गुजार दे दो पदी फाइनल मैच के दरी गुजारों ने लगी दरी दी आखिरने गुजारे दे दरी द टीम द पारविश दी ला द खपल जात द पारा दे डोगरा माता शिविदा गशे बलिंद सोर दे तवज्जो वर्के दे खुल गुजार दे उमर जमान टोल बशरी का और माशाअल्लाह हुआ है। मंसूर की जानिब से आदिल शाह अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इससे पहले 2 ज़बरदस्त निशाने लगा चुके हैं। का ताल्लुक पाक प्रयास है। मंसूर की जानिब से अपना निशाना लगाएंगे तीसरा। गुजार की तवज्जो वर्के ये खबरों लगा गुंदी कलारे वाला वाले हमेशा गुजारों को दिशा मंसूर विकास ग्रुप की तरफ ना बहुत ज़बरदस्त हुकुल गुजारों को कोटा की जानिब से हनीफ अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इससे पहले 2 बेहतरीन निशाने लगा चुके हैं पहले राउंड में। गुजार की तवज्जो वर्के खामोशी इख्तियार की। टेट शकावता टेट राता नीक राता नीक जबरदस्त हनीफ गुजारों का द कोटे की तरफ ना हुकुल गुजारों शाह मंसूर की जानिब से आदिल शाह अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। पूरे टूर्नामेंट में 21 में से 21 निशाने लगाएंगे। मेहरबानी को कई कोआला लगी दले जा टकाई लगी दले जा लोगों ने फखर पर जाय बांध के ने ये गुजार तवज्जो कई दे मगर फन कम करे सारा पैदा की मेहरबानी को कई फखर पर जाय बांध के ने गुजार की तवज्जो वर्के बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत 22 में से 22 कोटा की जानिब से हनीफ अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। 3 ज़बरदस्त निशाने लगा चुके हैं। शाह मंसूर की जानिब से यासिर अमीर साहब अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक पाक से गुजार क्यों मल करेंगे यार यासिर मल करे शाह मंसूर की तरफ न गुजार गई
दरे में जोड़े वरने गुजार दे तवज्जो वर लवर कई कम जे कसान वलार दी मेहरबानी हो गई की नहीं यासिर मलगरे गुजार के शाह मंसूर द तरफ ना दरे में जोड़े और ने गुजार दे बहुत ज़बरदस्त कोठा की जानिब से फराज अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक खड्डी से है। पहले राउंड में 2 बहुत ज़बरदस्त निशाने लगाए थे। फराज मलगरे गुजार के कोठी की तरफ ना नदीम लाजीराव रसीदो मुमरता हर कले वायु सोराब लालाजी और सर हमने दौड़ता दिमिना और द खुलूस नडक हर कले वायु तलवार मुको नरा कोठा की जानिब से फराज मलगरे गुजार के तो कोठी की तरफ ना सलोरम गुजारे दे दरे टाके ये लगूली फराज जिनका ताल्लुक खड्डी से है अपना आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहले 3 ज़बरदस्त निशाने लगाए कोठा की जानिब से। लांती गुजार रहे हैं फराज शाह मंसूर की जानिब से वकास अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे दूसरे राउंड में। तवज्जो कर गई बहुत खूबसूरत निशाना कोठा की जानिब से उस्मान अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। उस्मान
मंसूर की जानिब से विकास अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहले 3 ज़बरदस्त निशाने लगा चुके हैं। गुजारिश शाह मंसूर के तरफना पूरे गुजारिश अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। 3 ज़बरदस्त निशाने लगाए। इससे पहले उस्मान कोटा की जानिब तवज्जो और की गुजार की अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इससे पहले 2 में से निशाना लगाया था। हज़रत अली गश पलिंदो बांधे शुवे दे लगे गुंदे तवज्जो और की मलगरी था। हज़रत अली का ताल्लुक शाह मंसूर से है। हजरत अली गुजार कई शाह मंसूर के तरफना तवज्जो और कई खामोशी इख्तियार कई गुजार की कोटा की जानिब से आतिफ अपनी बारी का तीसरा निशाना लगाएंगे। इनका ताल्लुक बटाखेड़ा से है। शाह मंसूर की जानिब से हज़रत अली अपनी बारी का चौथा और आखिरी निशाना लगाएंगे। इससे पहले 3 निशानों में से एक दुरुस्त निशाना लगाया। सलोरम गुजारे को रटली शवी ډېر زیات مننه ستاسو د ټولو کوم مخامخ چې ما ته څومره مشران ناست دي دا چې دی کم ملګري ناست دي بس په خپل خپل ځای ودرېږئ یا غلي یا خبرې مه کوئ که نه دا پروګرام باقاعده آغاز کوو څومره مېلمانه د ثوابه د بلاو کلو نه که زه د یو کلي نوم اخلم بل کلی به پاتې کېږي که د بل کلي نوم اخلم بل مشر به پاتې کېږي ټول چې څومره هم زمونږ درانه خواږه مشران ناغلي دي کشران ناغلي دي همزولي راغلي دي کلاړیان ناغلي دي څومره هم د ثوابه د کومو کومو کلو نه هم خلک راغلي دي د ټولو ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله او آباد اوسئ چې دلته کې په ډېر ادب او احترام سره هم تماشا وکړه او اوس دغه چې کومه د انعاماتو دغه دستوره ده دغه به مخپړوان دي بوزو څنګه چې مونږه پښتانه یا مسلمانان مرکه کوو جرګه کوو یا یوه غونډه کوو دستوره کوو د هغې دپاره د یو مشر ضرورت دی او د هغې آغاز د هغې پیل د تلاوت کلام پاک نه کېږي نو ما ته خو نشته پته چې څوک به تلاوت کوي زه به خپله وکړمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العظیم د تلاوت نه پس زمونږه د دې نننۍ دستورې ډېر درانه خواږه مشران مونږ سره په سټیج باندې ناست دي چې د هغه سره نه ارشاد مونږ سره ناست دی ډېره زیاته مننه
شهاب مونږ سره ناست ډیره زیاته مننه کوو. ورپسې عبدالبادر الله چې د ټوپای تحصیل چې کم زمونږ DRC ده کومه جرګه ده لویه سرکاري د هغې مشر دی ډیره زیاته مننه کوو. ورپسې زمونږ ډیر دروند خوږ مشر د مخې مشر د ثوابای چې څومره هم مخې کېږي د دی پکې یو لاس دی د دی پکې کار دی دی پکې ډېرې زیاتې منډې تړلې وي د بلا مودې نه د مخې دپاره کار کوي. رفیق خان د بوکو مونږ سره ناست دی د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. ورپسې زمونږ د دې ننني محفل د دې دستوري چیف ګیسټ د ثوابای ډېر پیژندلی نوم د ټوپای تحصیل د پاکستان تحریک انصاف صدر سوراب لالا مونږ سره ناست دی د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ بل دروند خوږ مشر د کوټې کلي سره تعلق دی ندیم طاهر خیلي صاحب مونږ سره ناست دی پیژندلی نوم دی د ثوابای په سیاست کې په معیشت کې په دې حق کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي پیژندلی نامه ده ندیم طاهر خیلي صاحب د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. ورپسې زمونږ ډېر ښه مشر زمونږ د هر محفل مشر شوکت لالا مونږ سره ناست دی د دی ته ستاسو د خوا نه د تاڼو په شکل کې استقبال کوو تاڼې ورته وګورئ او ډېره زیاته مننه یې کوو. انعامونه دي دا به لومبۍ مین اپ سیریز چې کوم انعامونه دي دا به مونږه د پیاس په لاس باندې ورکو. نو لومبۍ پیاس ته خواست کوم چې راشي او ما سره دلته کې خوا کې ودرېږي. مین اپ سیریز زمونږه د ثوابای ښه مخمار چې د کیا کلي سره تعلق دی په دې شاه منصور د طرف نه اوس وجنګېده هم په میلمنو کې عادل شاه ته خواست کوم ستاسو په دروند استقبال کې چې راشي او د مین اپ سیریز انعام ترلاسه کړي. عادل شاه ښه مخمار دی د خپل کلي د ټیم هم په ثوابای کې د نورو کلو سره هم په میلمنو کې جنګېږي ښه مخمار دی. مین اپ د سیریز انعام یې د پیاز د لاس نه واغستو او سنگین د بخواس کو چې راشي او مین اپ سیریز چې کوم دویم کس دی عثمان د کوټې کلي ډېر تاڼې ورته وګورئ. عثمان ته عثمان ښه کلاړي دی مین اپ د سیریز دی په دویم نمبر دوه کلاړیان مین اپ د سیریز و د سنگین په لاس باندې هغوی ته د هغه انعام ورکوو. ډېره زیاته مننه د سنگینو ستاسو د ټولو هم مننه. اوس به د کمیټای ممبران چې کوم دي نو تسلیم خان ته به خواست کوم چې هغه تشریف راوړي مونږ سره. تسلیم خان او د کمیټای ممبران عبدالباد پیاز سنگین دا چې کوم کسانو زونه مونږ اخلم داسې په نمبر دی یو بل پسې راځي. سنگین پیاز صابر فضل ودود طاهر یاسین ایام مقصود ابراهیم فرحان بادر انیس او مهروز د تسلیم خان د طرف نه د هغوی په دست مبارک به د کمیټای ممبرانو له خپل انعامونه ورکوي. د ټول کمیټای ممبرانو هم ډېره زیاته مننه کوو د تسلیم خان په لاس باندې هغوی ته د هغوی انعامونه ورکړل کېږي. دې نه پس دی د دواړه ټیمونو کلاړیان لومبۍ چې کوم نږدې ناست دي تقریبا د شاه منصور ملګري ناست دي چې څومره هم ټیم دی هغوی دې په قطار کې ځان تیار ساتي داسې به راځي او په دې طرف باندې به راوځي نو محفل به هم برابر رواني. د دواړه ټیمونو کلاړیانو ته به د شوکت خان په لاس باندې انعامونه ورکوو. شوکت خان ته به زه خواست کوم چې هغوی رو داسې په مزه خپل منزل مقصود ته راورسي او د شاه منصور ټیم ته به د شاه منصور چې څومره هم ټیم دی وکاس او د هغه ګروپ هغوی ته به خواست کوم چې بس دا سلسله ختمه شي نو د شوکت خان په دست مبارک به د شاه منصور کلاړیانو له انعامونه ورکوو. د تسلیم خان ډېره زیاته مننه کوو. شوکت خان زمونږ د ثوابای
مشر د شاه منصور ټیم ته خواست کوم وکاس لپاره ډیر تاڼي وغوي د شاه منصور د ټیم کپتان دی مشر دی او تقریبا چې کوم ځای کې هم نمایشي کېږي نو کمې نمایشي داسې وي چې وکاس ټیم پکې فاینل ته نه وځي ډېر ښه ټیم دی ورپسې ضیاءالرحمن دی ورپسې د دوی چې څومره هم ملګري دي حضرت علي او چې کوم میلمانه دي ورسره عادل شاه دي هغوی ټولو ته خواست دی چې داسې یو بل پسې راځي او د شوکت خان د لاسو نه خپل انعامات واخلي د شوکت خان ډیره زیاته مننه کوو چې د شاه منصور ټیم له انعامونه ورکړل تاڼي ورته وغوئ د دې نه پس د کوټې ټیم ته به خواست کومه هغوی ته به د شهاب خان په لاس باندې انعامونه ورکوو شهاب خان ته خواست دی چې هغوی راشي او د کوټې ټیم ته خواست دی چې کم د هغوی کلاړیان دي هغوی دې داسې راځي او د شهاب خان په دست مبارک به هغوی ته انعامونه ورکړل کېږي کپتان د کوټې د ټیم کپتان د شهاب خان نه خپل انعام وصول کوي لږ لږ تاڼي ورته وغږوئ ښه ډېر تاڼي ورته وغږوئ د شهاب خان ډیره زیاته مننه کوو اوس د دې مرحله کې چې کم په دې ټول نمائش کې یا ټورنمنټ کې بیسټ کھلاڑی دی بهترین یا غوره کھلاڑی دی د هغه انعام به د رفیق خان په لاس باندې ورکوو رفیق خان ته ډېر تاڼي وغږوئ هغوی ته خواست کوم چې راشي او بیسټ کھلاڑی انور سید چې د بامخیلو سره تعلق دی انور سعید ته خواست کوو چې هغه راشي او د بیسټ کھلاڑی انعام واخلي ښه ډېر تاڼي ورته وغږوئ په ټول نمایش کې د غوره لوبغاړي انعام یې ترلاسه کړ ښه کھلاړي دی واقعي چې ښه کھلاړي دی ځکه ورته د ټول نمایش د غوره کھلاړي انعام د رفیق خان په لاس باندې ملاو شو د ثوابه غوره کھلاړي ډیره زیاته مننه د رفیق خان هم کوو دې نه پس چې کوم زمونږ سره میلمانه راغلي دي نو د میلمنو دپاره هم د انعامونو یو دغه شته میلمنو له به شیلډ ورکولی کېږي دا به زمونږ چې کم د نننۍ دستورې مشر میلمه دی یا چیف ګیسټ دی سوراب لالا هغوی ته به خواست کوم چې د انتظامیې د طرف نه د پیاز په دست مبارک باندې هغوی ته د مشر میلمه ایوارډ ورکولی کېږي تاسو ورته ډېر زیات تاڼي وغږوئ سوراب لالا زمونږ د توپای تحصیل صدر دی د پیاز د طرف نه د میلمه دپاره شیلډ ډېره زیاته مننه کوو ندیم چې کوم زمونږه مشر میلمه سره په څنګ کې ناست دی ندیم طاهر خیلي صاحب ته به خواست کوم چې د سنګین په لاس باندې هغوی ته د شیلډ ورکړلی شي سنگین زمونږ د انتظامیې د طرف نه تکړه ملګری دی دا نمایش دا ټول هر څه د سنگین او د هغه ملګرو په کوششونو باندې تر دې سره پورې راورسېدل ندیم طاهر خیلي صاحب د سنگین د لاسو نه خپل شیلډ وصول کړ اوس رفیق خان دپاره زمونږ سره یو شیلډ دی فرحان بادر ته زه خواست کوم چې هغه راشي او رفیق خان له خپل شیلډ ورکړي فرحان بادر
ډیر تاړي ورته وګوي د دې مشرانو د پاره د دې انتظامیې د پاره چې د هر چا ته خپل خپل حقدار ته خپل حصہ ورسوله د ملمنو هم انعامونه دې سره د عبدالبادر لا چې زمونږه د ټوپای تحصیل د DRC یا د لوی جرګې مشر دی هغه ته بخواس کو چې د تسلیم خان په دست مبارک هغه ته شیلډ ورکړل شي یو شیلډ د موږ سره چې ټیک شو صحیح شو ټیک شو د شوکت خان ته خواست کوم چې هغه راشي او یو شیلډ موږ سره پاتې دی شهاب د پاره یو شیلډ دی شهاب ته خواست کوم چې راشي او د شوکت لاله د دست مبارک باندې خپل شیلډ وصول کی تاړي ورته وګوري ډیره زیاته مننه د شهاب خانم او موږ سره په ناستو ټولو میلمنو هم بس اخیری دوی نامونه موږ سره پاتې دي چې هغه به زمونږه د مشر میلمه او هغه سره په څنګ کې ناست د هغه په دست مبارک باندې ورکولی شي زه یو څو شعرونه وام او بیا به زه ندیم طاهر خیلي صاحب ته خواست کوم چې کم دویم نمبر باندې ټیم راغلی دی د شاه منصور وکاس ګروپ هغه ته به خپل انعام ترلاسه کوي مشران ناست دي د حجرې یو ماحول دی د خیبر افریدي صاحب یو څو شعرونه وام چې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې داسې ګرم تنګ ټکور دی په حجره کې په حجره کې فرق د خان او نوکر نشته هر سړی د سړي رور دی په حجره کې او شپه په خشوا واده کړي کور ته لاړل د لونډو خو بس کور دی په حجره کې حجره ده ښکلی نمایش شو پایې ته راورسېدو زه به ندیم طاهر خیلي صاحب ته خواست کوم چې راشي او مار سره دلته کې په سټیج باندې ودرېږي او زه به د شاه منصور د ټیم کپتان وکاس ته خواست کوم چې هغه راشي او ډېر زیات تاڼي ورته وګوي دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی پاسېدلې دی په لار کې دغه لارې تر دې سره پورې ووهله د خپلو ملګرو په ملګرتیا باندې د هغوی په مرسته باندې او څنګه چې د دنیا دستور دی چې دوه ټیمونه یو بل ته مخامخ شي یو په ګټي بل په بایلي وکاس ګروپ شاه منصور او د هغوی ملګرو ښکلې تماشه وښوله او دویم پوزیشن یې واغسته ډېره زیاته مننه کوو د ندیم خان زمونږه سره یو کپ چې کم زما مخې ته پروت دی چې کم خصوصي انعام دی هغه خصوصي انعام به زمونږه د کوټې کلي سره تعلق لرونکې زمونږه زه بیا د هغوی نوم واغسته دلبادر لاته به زه خواست کوم چې هغوی راشي د خپل طرف نه کمیټۍ ته یو اعزازي انعام ورکوي ډېر تاڼي ورته وګوي چې داسې مشران لرو چې د خپل طرف نه انعامونه ورکوي د انتظامیې ملګرو ته به خواست کوم چې سنګین او د هغه ملګري شهاب دي او چې څومره ملګري دي نو هغوی راشي او د دلبادر لا په دست مبارک باندې ټول انتظامیې ته د دغه انعام قبول وي ډېر زیات تاڼي ورته وګوي انتظامیې ته هم انعام میلاو شو او اوس موږ سره یو انعام غټ انعام غټه ټراپي پاتې ده خو زه به تر څو چې هغه ټراپي مونږ خپل حقدار ته ورکو زه غواړم چې د هغې نه مخکې زمونږ راغلی دروند خوږ میلمه ندیم طاهر خیلي صاحب چې هغوی ته خواست وکړم او هغوی تاسو سره د خپل خیالاتو د خپل سوچ او د خپل فکر مطابق یو څو خبرې وکړي د کار خبرې کوي د اسلامیه کالج په یوه زمانه کې د ټاپ سټوډنټ پاتې شوی دی اوس مشر دی خو هغه ښه
सोच मालिक थे द फिक्र मालिक थे जब नदीम ता पदगा शेरनो बांधे ख्वास्त कोम कि पखपल रुकियो को तबायु हिस परवान लरू पखपल रुकियो को तबायु हिस परवान लरू द जख्मी जुनो मसीहायु हिस परवान लरू हागा जुनून चे द मंसूर मर्ताकल ख्वजी हागा जुनून चे द मंसूर मर्ताकल ख्वजी उगोर दार ता पखंदायु हिस परवान लरू او تدر آبی غنده بلا کسافتون لره مون عباسین غنده صفایو حس پروان لرو ستاسو لاسونو پا پلاکار کے ندیم تایر خیلی سیب چغی راشی او تاسو ریوسو خبری ہوکی دیر زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم چې سوره ملمان راغلی دي چې سوره مشران راغلی دي او د ثوابي چې سوره کلاړیان دي ټول ته کوټي کلی ته پراتلو باندې په خیرالي وامه ملګرو مشرانو تاسو قتل نن یو ډیر خپل نمایش شو او ډیر په پوره من طریقې سره وشو او زه کمیټې له مبارکباد ورکوم چې هغه یو دور خپل ایونت کو او چې کوم ټیم وګټله کوټې دی ملګرو دایله مبارکباد ورکوم او تاسو ډیره مهرباني دي شاه منصور ملګرو چې تاسو کوټې ته رالئ او دلته کې تاسو مونږ له خوند رنگ جوړ کړو ګټه بیلات خو لوبو کې راځي زما تقریبا د کوټې کلی په دې سور ټایم زما عمر دې زوینم ګورم چې پدې کې په کوټه کلی کې د مخه الحمدلله روخانه او مخپتره کوي روان زه ډېر زیات خوشاله یم مخکې به موږ په اپریل په مئی کې دا 2 میاشتو کې به موږ سلويخ ورځې یا 50 ورځې مخه لیدله او بیا به مو ته انتظار کو او اوس خو په صوابۍ کې په شاه منصور کې په کیا کې په زیده کې په کوټه کې په بامخیلو کې ماشاءالله دومره کلاړیان شول مخکې به تماشایان زیاتو کلاړیان به کم اکثر به زموږ مشران دلته کې د یو ځای نه بل ځای نه دا مېلمانه راوستل خو زه خپل ځای نه وینم ګورم په دې ځای باندې ما څو ځله ولیدل او د پیاز دي هغه شاګردان هم ما ولیدل نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې انشاءالله که خیري نیکسټ ټایم به دا لکانې کوم دی نو نور هم خوند رنګ جوړوي زه د ما مشران ناست دي د خاص کر د رفیق مماجي په مخ کې کوم دین د مخې باره کې کوم دین زه ډېرې خبرې نشم کولی مشر مې دی او نو زه هغوی ته خپلې خبرې ورکوم او هغوی ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو سره چونکې ستاسو دی سره ښه کافي لیشن دی او د وخت نه پیژنئ د دې صوابۍ کې د مخکې د هلې ځلې لپاره د دی ډېر خدمات نو رفیق ماجي تاسو یو څو خبرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګلونو خفه کېږئ ما आवाज में मखन दे देरी खबर दे हो दा मखी दा नमाई सुना कि कम खालक जोड़ई या स्तासु द पारा दा अंबू मखी जोड़ई दा अगी मशर मिसाल दा माली दे माली पचमन की गर्दी आलाका की गर्दी او خپل خپل ګلونه راټولای او خلکو ته یې ښایي خو زه ډېر افسوس سره په پرونۍ مسله باندې ما ته خپل ځاني ډېره سره رسېدلې ده چې زموږ د یو ټیم ملګرو په یو معمولي خفګان باندې دا زموږ روایتي لوبه چې په دې کې تر نن تاریخه پورې نه چا په تاړه کې راپورټ کړی نو څوک ډي سي ته تللي دي نه بل بله تللي دي او هغه کسان تللي دي پرون په دې کې موږ ته انتظامیه او ای سي او ډي سي انوالو کړو زه په هغې ډېر افسوس بیا هغې چې هر څومره کوشش وکړو ای سي صاحب هغه مسله الله دې ورسره ښه وکړي واپس اجرې ته راولېږله او په اجره کې بېګا د ندیم دی په ځای کې هغه فیصله موږ
هغه روغه مو کړه هغه مسله مو ختم خو ګیله مې د هغه خلکو نه شته د هغې دپاره به د سالم پاکستان چې څومره مخې مار دي په هر ځای کې جرګه راغواړم هغه جرګه به د دغه خیالقصانو خلاف فیصله کوي تاسو به په هغې کې ما سره ملګرتیا کوئ زه تمه لرم چې آینده لپاره داسې قدم څوک اوچت نه کړي والسلام ډیره زیاته مننه کوو د رفیق خان او د ندیم طاهر خیلي صاحب څنګه چې هغوی تاسو ته خبره ظاهره کړه خو بیا مونږ ډیره زیاته مننه انتهایي زیاته مننه د هغه خلکو کوو د هغه مشرانو کوو چې هغه په صوابای کې د جرګو خلک دي د مرکو خلک دي هغوی کېناستل کله چې مونږ پښتانه یو ډېرې زیاتې مسلې راځي هر څنګه خبرې راشي خو کله چې مشران کښېني خبرې اترې وکړي پښتانه متل کوي چې خبره په خبرو خلاصېږي هغوی کښېني خبرې اترې وکړي چې د زیدې اسلام بادر دي صاغر علي ماماجي دي او بلا د صوابای درانه خواږه د جرګو خلک پکې ناست وو هغه خبرې په ډېر ښه انداز کې په یو ډېره ښکلې طریقه باندې ختمه کړه دواړه طرفین یې رضا کړل او نن دا دومره ښکلی ماحول چې تاسو ته ښکاري نو د دغه جرګې د دغه مشران چې څومره ملګري وو د دوی دپاره تاڼې وغږوئ چې د خپل جرګې تقدس یې برقرار وساته خپله دغه ګرانه مسله دغه ګرانه شخړه د جرګې د لارې د مرکې د لارې او د خبرو د لارې دغه خبره حل کړه نو د هغه ټولې جرګې د هغه ټولو مشرانو ډېره زیاته مننه کوو ما سره یو مشر ناست دی هغه به بس صرف دوه خبرې کوي او بیا به دغه انعام تاسو له درکوو هغه ډېر د کار سړی دی چې په ټولنه کې د کار خلک دي هغه د ګوتو په سر شمار خلک دي چې هم اجرا او هم جماعت پیژني مونږه کې دغه د کردار خلک دي چې په ظاهره پرهیزګار ښکاري همزوي دغه ریاکار خلک دي زه د ټوپای تحصیل دلبادر لا تخواست کوم چې هغوی راشي او تاسو سره په لنډو ټکو کې یو څو خبرې وکړي او خپل انعام یې چونکې ما ته وایي چې یاره ما دا انعام کړی دی زه خبرې نه کوم خو ما خواهش و چې هغوی تاسو سره یو څو خبرې وکړي او د خپل طرف نه دغه اعلان وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول لومبه د کمیټې شکریا ادا کوم دا څه خپل پروګرام جوړ کړی دی را پاسېدل خو مې نه غوښتل ځکه ضرورت نه و ندیم خبرې وکړې او د نورو ملګرو خبرې رفیق خان هم خبرې وکړې زموږ دا مشر راغلی سوراب خان ماده ته په خیر علي وم شوکت پای دی ندیم دی شهاب دی نو ټولو ملګرو ته په خیر علي وم او دلته کې چې کوم ټیمونه وجنګېدل لکه شاه منصور او کوټه کې ډېر زیات فرق نشته ځکه چې موږ یو بل سره ډېر زیات تعلق دی په شاه منصور ته چې موږ کله ځو نو هلته کې خان محمد لاره زموږ ملګری هم دی د ټي آر سي ملګری هم دی په سیفټي کمیشن کې هم راسره پاتې دی او ناظمۍ کې هم راسره پاتې دی داسې اقبال احمد لاره سره 2009 ناظم پاتې دی دا ټول موږ یو خلکو کې کې دوره فرق نشته یو شی یو رڼا یو هر چیز دا د ګیم یو حصه ما تارور چرن دي اکثر زه وینم مختلفو میچونو کې ډېر کوشش کوي زه ته وایم چې دا تعالی زوم مبارکي درکوم دا تا بیلل نه دا تا ګټه لري تاسې سخته مقابله تاسو جوړه حقیقت کې دې ته زه پړنو د دې مخې زمونږ په دې علاقه باندې خاص کر زمونږ په دې کلي باندې دا د پخوانه راروانه د شامل ځاګانه راواخلې فیض محمد حاجي صاحب اتم محمد زیاد بادر لراجي دا لکه ډېر ښکلي مشران زمونږ د کلي په دې مخه کې دا د هغوی نومونه دي یاد ټیک ته چې اوس هغوی وفات شوي دي خو د هغوی دا نوم به تر ډېر وخته پورې یاد وي او دا اوس یو عجیبه د خوشقسمتۍ خبره ده هغه مشران او هغه نسل چې دی د هغوی راپاڅېدل او دا مخ یې په مخ کې روانه کړه چې تاسو کله تاسو کوي تاسو ته په پته ولګي چې دا واقعي عالي مخمار خورې دی زوی دی رواره دی نو سې دی نو هغه خلک راپاڅېدل ان شاء الله دا زموږ یو خاندانی گیم دی دا جواری نه دا چرس خرڅول نه فولډر خرڅول نه په دې موږ فخر کوو په دې مخه باندې دا زموږ قومي گیم دی او زموږ صدر صاحب ناصر هغه ته دا وایم چې ته به صدر صاحب ندیم روډ ته هم دا وایم شوکت ته هم وایم زه به سره خپله وایم خو صدر صاحب ته خصوصي وایم چې سپیکر صاحب ته به وایي چې د مخې له موږ له خصوصي بندوبست داسې وکړي چې څنګه کرکټ پیجونه کېږي هغې له پلیټونه څه څه راځي دا مخه خو ته یو ثقافت دی او
زه سورا درته خواست کوم چې دا به انشاءالله موږ ته تمه لرو چې کله هم داسې موقع راغله سپیکر صاحب نه به دا مطالبه کې بیا هم تاسو ټولو ملګرو کشرانو مشرانو ټولو شکریا ادا کوم ډېره مننه ډېره شکریا نن خو ما کمیټې د بعد 10,000 روپیو اعلان کړی او که نور هم څه وایي نو کوم به والا ډیره زیاته مننه چونکې دلبادر لا ما ته وویم چې زه خبرې ونه کوم بس ما اعلان وکړ او تی ووایه خو ما غوښتل چې داسې پوهه مشران داسې د علم د سوچ او د فکر خبرې تاسو سره وکړي زه د دې نننۍ غونډې نه یوه فایده اخیستل غواړم د خپل طرف نه زه صرف دوه خبرې کول غواړم کوم چې زمونږ مشران دي د بچو پلاران دي هغوی ته یو خبره کول غواړم او کوم چې زمونږ سره زما ځوانان دي هلکان دي هغوی ته یوه خبره کول غواړم ستاسو په اجازت باندې زمونږ په ثوابای کې که مونږ د دې نږدې مودې نه وګورو یو کلچر یا یو کلتور عام شوی دی چې مونږ کم دویم دریم زمونږ ځواني نو هغه سره تماچۍ هغه سره ټوپکې په دې لارو کوڅو کې ګرځي دلته د مورګانو سره خپل بچي په لارو کې ګرځي لبې کوي نو زه به دغه ځوانانو ته دا خواست کوم دا منت کوم چې په جنګ کې که ګټه وه نو سپی به د دې ملک باچا و چې هغه ښه جنګ کولی شي هغه ښه خلک داړلی شي ښه هغه جګړې کولی شي زه به دغه ځوانانو ته دغه خواست کوم چې په جنګ کې هیڅ ګټه نشته په بدو لاره کې په خرابه لاره کې هیڅ ګټه نشته مونږ به کوشش کوو چې زمونږ دا ثوابای چې د ایشیا کې په 3 نمبر باندې ده په پاکستان کې په 8 نمبر باندې ده مونږ به دا کوشش کوو دا د دې مشرانو کوم چې زمونږ نه مشران تللي دي اوس مړي شته مونږ سره خدای دې ټول وبخي یا دا ژوندي چې مونږ سره دي دا د دې هغه کردار او د دې هغه په دې پښتون وطن کې هغه کردار او د دې هغه کارونه چې د ثوابای دغه یو صاف امیج دی دنیا ته پیش کړی دی نو هسې نه خدای دې نه کړي چې زمونږ غونډه کې زما غونډې د ځوانانو د هلکانو د لاسه د ثوابای یو داسې تصویر مونږ په هر دنیا ته پیش کړو چې مونږ بیا په بدرنګو خلکو په بدو خلکو یاد شو نو ډېره زیاته مننه ستاسو د توجه او د دې ځوانانو ته مې دغه خواست دی چې هیله به دې ساتم چې دغه پیغام د ځان سره وساتي او خبرې په خبرو باندې حل کړي خپلې لږې لږې مسلې لږې ګیلې مانې کینی مشرانو سره کینی دغه خپلې مسلې حل کړي او د جنګ طرف نه د امن او د مینې طرف ته راشي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه یو خواست به د مشرانو ته کومه چې خپل کم د بچو پلاران دي که هغه لوی بچي دي د هغوی که ماشومان دي زه به دې مشرانو ته یو خواست کوم د دې غونډې نه فایده اخلم او د دې په وساطت سره چې خپل پلاران دی د خپلو بچو سره داسې یو تعلق داسې یو رشته د نن نه دا واده وکړي چې داسې یو رشته هغوی سره وساتي چې عموما مونږ اورو چې زمونږ یو کشر رور یا کشر ماشوم څه خبره کوي نو داسې خبره ورته وکړي چې غلی کښېنه مه کوه دا خبرې ته دوره شوې چې د مشرانو مخکې خبرې کوي نو که دغه وړوکې د خپل پلار د خپل مشر رور په مخکې خبره نشي کولی نو دی به ځي د خپل ګاونډي ته به یې کوي هغه سړي ته به یې کوي چې کوم هغه ته غوږ کېږدي د هغه خبرې له اهمیت ورکوي نو کله چې یو پردي سړي ته یو غیر سړي ته ستا بچی ستا رور ستا خوریی ستا ماما ستا هغه خبره وکړي نو د هغې نه به بیا بد کارونه دا چې څومره خرابی په دې ټولنه کې په دې معاشره کې پیدا کېږي نو زه به پلارانو ته دغه خواست کوم چې د خپلو ماشومانو سره لکه د ملګرو غونډه کې داسې یو رشته وساتي چې هغه سره په لاره کې په سکول کالج په حجره جومات کې څوم پیښېږي چې هغه کور ته راځي او د هر چا نه ښه ملګری هغه خپل پلار خپل مشر رور خپل ماما او خپل تره ګڼي چې هغه خبرې د خپل پلار او د خپل ماما سره شریکې کړي نو دغه ماشومان به د غلطو نه بچ شي د غلطو خلکو د لاسو نه به بچ شي بس صرف دغه یو دوه خبرې مې د خپل طرف نه کولې که د چا خاطر پې دروند شوی عزت یې بښنه غواړم ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم موږ سره یو ټراپي چې کومه غټه ټراپي ده چا چې دا لوبه ګټلې ده هغوی ته موږ سره د خیره سره یو بل ډېر پرفارمر دی او زموږ دا محفل د هغه په وجه لږ نور هم روښانه شه نو د هغې نه مخکې یو ټرافي موږ سره ستا دپاره هم ضرور ځکه چې ماشاءالله ستا راتلو ډېره ډېره مننه کوټې ته موږ چې کله هم تا ته ویلي دي ته راغلی ستا ډېره زیاته مننه فیاض بھائی کوم دی نو همدا ویله خپله ټرافي ورکړي مهرباني فیاض
ز صرف اعلان کوم او د صدر صاحب د طرف نه سوراب چونکې دې ټیم کې دغه طبیعت هم ټیک نه دی ولی په امر ماته دي مریم دغه نو امدا ز کته وته ډیر زیاته مننه ستاسو د ټولو مشرانو داسې مشران د خدای د ثوابای په هر کلی کې او په هر چم او په هر محله کې او په هر کور کې پیدا کی چې هغه د خپل ځوانانو د خپل کلاړیانو په سر لاس دي موږ سره شهاب خان چې راسته هغه د کمیټای د پاره د 100,000 روپو انعام اعلان او ډیر تانی ورته وګوي موږ سره د بادر لا چې هغه د خپل طرف نه د 100,000 روپو انعام اعلان او ډیر زیاته مننه کوو ندیم خان مونږ سره ناست دی هغه وایي چې د زمونږ کم صدر صاحب چې دی سوراب لالا د هغې طبیعت هم ښه نه دی او هغه خبرې کول نه غواړي نو د هغې د طرف نه د 100,000 روپو اعلان د انتظامیې دپاره ډېر زیات کاڼي ورته وګوئ د سوراب لالا ډېره زیاته مننه کوو او ندیم خان د خپل طرف نه 15,000 روپۍ بایللي ټیم دپاره 10,000 روپۍ د ګټلي ټیم دپاره او 10,000 روپۍ د انتظامیې دپاره اعلان وکړو د ټولو ډېره زیاته مننه کوو د کاڼي تاسو د 10 روپو بولوالو د 100,000 کاڼي ووایي د 150,000 کاڼي ووایي اوس خو په پیسو کاڼي دي ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو کوو ګپ شپ هم لګوو سوراب لالا ته زه خواست کوم چې هغه راشي او د کوټې رخصان ګروپ چې کم مشر دی هغې ته خواست کوم چې هغه راشي او دغه کم غټ کپ چې دی چې هغه پردل خان لا تخواس کوم چې هغه هم راشي او دا ټول مشران چې زمونږ کم دي د هغې په دست مبارک باندې به د کم غټ کپ چې دی زمونږه پردل خان لا مونږ سره ناست دی خو دغه انعام وشي زه بیا خبره کوم چې کوم د کوټې د ټیم کم مشر دی هغه دې راشي او د ټولو مېلمنو په دست مبارک باندې دی دغه غټ کپ غټ انعام وصول کړي تاسو ورته تاڼې وغږوئ ما سره په لاسو کې یو بل غټ انعام دی چې ټول د 500 نوټونه دي دا به هم ورکومه خو تاسو لږ لږ ایثار شئ ډېره زیاته مننه ستاسو کوو د دې مشرانو هم راځي دي موږ سره پردل خان لا چې موږ سره ناستو موږ یې ډېره زیاته مننه کوو تماشې وکړه هغه 4 نوټه د 500 راولېږل 15,000 روپۍ انعام د بایللي ټیم دپاره دی او 15,000 روپۍ د ګټلي ټیم دپاره دی ډېر زیات کاڼي ورته وګوئ د پردل خان لا دپاره غټ انعام یې ورکړو د دواړه ټیمونو نه یې ورکړو ډېره زیاته مننه یې کوو او د پیاز د طرف نه د بایللي ټیم دپاره 3,000 روپۍ اعلان او د ګټلي دپاره 4,000 روپۍ انعام اعلان دی د پیاز دپاره هم تاڼې وغږوئ زما نه دی خیال چې داسې په ثوابای کې بل یو ټورنمنټ یا نمایش هلکه د 500 نوټ ګرانه پرېوته نه پورې ګرانه بشي د ګټلي ټیم دپاره 10,000 روپۍ انعام ندیم طاهر خیلي صاحب راکړې ډېره زیاته مننه یې کوو او د سیکنډ ټیم چې کوم بایللې ټیم دی د هغې دپاره د 500 روپو انعام او ما ته لار وکړئ چې زه به چېرته ورمنډه کړم ډېره زیاته مننه د ټولو دا ټول تاسو نیسئ بس دا ستاسو دي بس بیا حساب کوئ 15,000 روپۍ د ګټلي ټیم دپاره او 15,000 روپۍ د بایللي ټیم دپاره خواست ورته چې راشي او بس دغسې هسې نه چې منځ کې پکې کرپشن وشي پاکستان کې خو کرپشن هم ډېر کېږي رخصان
د 15,000 روپۍ د پردل خان د طرف نه ملاو شوې. ډېره زیاته مننه یې کوو. وکاس ته خواست دی چې ځان نه ورسوي. ضیاء الرحمن راغلی دی د پردل خان لا د طرف نه 15,000 روپۍ اعلان او د ندیم خان د طرف نه 15,000 روپۍ انعام. د بایللي ټیم دپاره 3,000 روپۍ د پیاز د طرف نه. اوس د ده خوښه ده که د دغې نه یې ورکوي او که د جیب نه یې ورکوي. لزر روپۍ د ندیم د طرف نه رخصان دپاره. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او تاسو ته زه یو څو شعرونه وایم او بیا به د وخته وخته په مزه مزه خپلو کورونو ته ځو. زه په هر حال کې ځان د شر شدت نه لرې ساتم. ښه لوی سړی شم خو اوس هم کور کې کونترې ساتم. رنګ که مې تور دی دا په دې چې بره غره ته خیږم. جیب که مې تور دی دا په دې پکې ګورګورې ساتم او مېلمانه به بلکل نه ځي. مېلمنو ته د تلو خواست دی ورته چې د تلو اجازت ورته نشته. مېلمانه دې ځي نه. یو څو شعرونه وامه دې مشرانو ته وام او مخامخ مې یو سپین ږیره کاکا ناست دی هغه ته یې په خصوصي توګه وام او دې مشرانو ته یې وام چې